ہیں اور مرتضیٰ سولنگی صاحب حسب معمول، اور آج ہم بہت ممنون ہیں کہ نجم سیٹھی صاحب نے دوبارہ ہمیں وقت دیا ہے چند ہی دنوں کے بعد آپ بھی آج ملک میں اتنی سیاسی گرما گرمی ہے، تو اس وقت ہماری یہی خواہش ہے کہ ہم نجم سیٹھی صاحب جیسے تجربہ کار اور انسائسو اینالسٹ سے ملکی حالات جو ہیں باعث دوسری جانب ہے، اور کیا یہ اسی طرح معاملہ رہے گا اور یہ مزید جو ہے گیم ابھی بھی آن ہے تو ختم کیسے ہوگی ٹھیک بات ہے. ہاں اس کے بہت سے ٹھیک ریزنز ہیں. میرا نہیں خیال کہ گیم اتنی جلدی ختم ہوگی. ابھی بہت سے مرحلے پڑے ہیں. ابھی آپ نے دیکھا پہلے تو یہ پی ڈی ایم کا جو معاملہ ہے، ابھی کوشش پوری کریں گے مولانا بھی اور میرا خیال ہے نون لیگ والے بھی اور پیپلز پارٹی والے بھی کہ یہ جو تلخیاں ابھی آئی ہیں سامنے ان کو ذرا پیپر کریکس کے جو ان کو ختم کیا جائے اور پھر کوئی مشترکہ بیٹھ کے پھر کوئی نیا کوئی راستہ نکالنے کی کوئی اور ان کے چہرے گرے ہوئے تھے اور مولانا ناراض بھی لگ رہے تھے. تو پھر اب کوششیں شروع ہو گئی ہیں اور انہوں نے میرا خیال ہے بڑی جلدی یہ فیصلہ کیا. اچھا جی پوسٹ پون کر دیا اور بتایا بھی نہیں کہ کتنا کیا، انڈیفینٹ کیا. اب شاید احساس ہو رہا ہوگا کہ شاید وہ ساری میٹنگ جو تھی وہ غلطی شروع ہوئی اور غلطی اینڈ ہوئی. اگر شاید اس کو بیہائنڈ ڈورز کچھ طے کر لیتے پہلے اور وہ میٹنگ صرف ایک انگوٹھا لگانے کے لیے ہوتی تو بہتر ہوتا. اور پھر وہ جو تلخیاں تھیں وہ اگر لیک نہ ہوتی تو وہ بھی ٹھیک تھا، اگر لیک نہ ہوتی تو کوئی بات تھی. مگر یہ سارا کچھ ہو چکا ہے. اب یہ پھر سے جسے کہتے ہیں they'll have to pick up the pieces again. اچھا اب پیپلز پارٹی نے تو اپنا موقف نہیں چینج کیا اور بظاہراً نون لیگ نے بھی اپنا موقف چینج نہیں کیا. مگر جو امپریشنز مجھے مل رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جی نون لیگ کی طرف سے ابھی گیم آن ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے گیم آن ہے یا نہیں آن یا کبھی تھی نہیں آن، یہ باتیں چلیں گی. مگر نون لیگ کی طرف سے اور باقی جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے گیم آن ہے. اب وہ کیا سوچ رہے ہیں، کیسے گیم آن ہے، کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے. آج آپ نے سنی لیا مولانا کہہ رہے ہیں کہ جی عید سے پہلے یا عید کے بعد جون میں لانگ مارچ ہوگی. اب پھر باتیں شروع ہوگی جی لانگ مارچ تو ہوگی اور شاید کچھ ایک رف آئیڈیا بھی دے رہے ہیں. یہاں تک بھی یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ ٹھیک ہے پیپلز پارٹی نہیں آتی نہ سے ہم تو کریں گے. تو یہ اب پھر معاملہ جو ہے نا یہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا، یہ چلے گا ایسے ہی اور ہماری دلچسپیاں اور پروگرام بھی چلیں گے ایسے ہی. بالکل
थैंक यू सो मच एनएस। सोलंकी साहब, जी, सोलंकी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं, और आप से जो मेरी बात हुई आज भी और कल भी, आपकी जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो मामला जो है वो अब खराब हो चुका है, राहें अलग हो चुकी हैं। मैं चाहूंगा आप उस पे कमेंट क्विक करके सैदी साहब से जो है एक चुपता हुआ सवाल पेश करें। जी मेरी मालूमात तो ये है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ भी और पीपल्स पार्टी की तरफ भी बहुत गुस्सा है, और एक दूसरे पर इल्ज़ामात जो हैं वो आयद किए जा रहे हैं। जो एतमाद का खसारा इत्तेहाद बनने से पहले था, अब उसमें शिद्दत आ गई है। एक दूसरे पर जो है वो इल्ज़ामात की बौछार हो रही है। बावजूद इस बात के कि दोनों जमातों की क़यादत ने अभी अपने कारकुनों को कहा है कि आप बहुत ज़्यादा ज़ाती हमले एक दूसरे पर ना करें। लेकिन अगर पीडीएम टूटती है और पीपल्स पार्टी उससे अलग होती है, तो उस सूरत में उसको रोका नहीं जा सकेगा। तो मैं तो ये मेरी मालूमात जो है वो तो यही है। जी रजा। जी, अब मैं जहाँ तक सवाल की बात है, वो सेठी साहब से जो मैं पूछना चाह रहा था, वो ये है कि कतई नज़र इसके कि आपके बकौल गेम ऑन है, तो गेम ऑन उस फ़ौज की नहीं है जो जमा हुई थी। अब उसके एक तकरीबन आधे या पौने की है, क्योंकि एक बड़ी जमात जो है पीपल्स पार्टी, उसकी राहें जो हैं वो कम से कम मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अलग हो गई हैं। इस्तीफ़े वाला जो मामला था, वो इससे पहले लॉन्ग मार्च पे, धरने पे पहले इख्तिलाफ थे, लेकिन उस पे पीपल्स पार्टी आ गई थी। लेकिन कौमी असेंबली के जो इस्तीफ़े हैं, उस पर भी पीपल्स पार्टी राज़ी नहीं है। उनका ये ख़्याल है कि अगर हम कौमी असेंबली से इस्तीफ़ा देते हैं, तो पहला हमला जो है वो सिंध में गवर्नर राज का होगा, और क्योंकि गवर्नर राज की जो मंजूरी है, उसके लिए 18वीं आईनी तरमीम के तहत पार्लिमान का जो मुश्तरका इजलास है, उससे उसकी मंजूरी ली जाती है। तो जब हिज़्ब इख्तिलाफ होगी नहीं कौमी असेंबली में, तो वो फिर उसकी मंजूरी लेना जो है वो आसान हो जाएगा। तो इस वजह से जो है वो अब उनकी राहें जो हैं वो ऐसा लगता है कि अलग हो गई। अच्छा, ऐसे है कि सिचुएशन दूसरी तरफ से देख लीजिए ज़रा। एक तो ये कि अब ज़ाहिरन आप जैसे बता रहे हैं कि अगले 1 महीने के अंदर-अंदर तो कोई इस किस्म की मेजर डेवलपमेंट नहीं होनी कि ये लोग एकदम में इकट्ठे हो जाएँ और इत्तेफाक हो जाए किसी मेजर स्ट्रैटेजिक मूव के ऊपर, वो तो नहीं होगा। ऑलरेडी नून लीग की तरफ से और पीडीएम की तरफ से मौलाना साहब की तरफ से जून की बातें हो रही। जून के बाद सितंबर भी दूर नहीं है। मगर जून की जो बातें हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए उससे पहले कोशिश कुछ की जाएगी कि कुछ इत्तेफाक कहीं न कहीं हो जाए। अब जून क्यों? जून में बजट है। बजट इज़ वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो मैं ये समझता हूँ कि अब स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी शिफ्ट होगी फ्रॉम द नून लीग कि ठीक है, हम रेजिग्नेशंस की बात नहीं करते हैं। लेट्स फोकस ऑन 2 इश्यूज। पहला इश्यू तो ये है कि चलें सेनेट के अंदर जो मामले रह गए हैं उनको तय कर लें। 2 मामले हैं ना वहाँ। एक मामला तो ये है कि क्या गिलानी साहब चेयरमैन बनेंगे या नहीं बनेंगे, वो तो अब अदालतों में है। वो थोड़ा वक़्त लगेगा मगर वो तय तो हो ही जाएगा कहीं न कहीं। और अगर इंसाफ है इस मुल्क में तो फिर गिलानी साहब बन जाएँगे चेयरमैन। मगर जब तक बनेंगे नहीं तो कोई पता नहीं क्या होगा। अब ज़रदारी साहब उसकी इंतज़ार नहीं करना चाहते। ज़रदारी साहब उससे पहले चाह रहे हैं कि अब लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन जो है वो पीपल्स पार्टी को मिल जाए। मगर जो पहले तय पाया था, वो यही था कि वो नून लीग का होगा। नून लीग की आर्गुमेंट ये है कि जी हमारे बगैर गिलानी साहब सेनेट में आ ही नहीं सकते थे। तो कम से कम हमें उसका तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। बाकी ये है कि वो बन भी जाएँगे, आपको क्यों फ़िक्र है? वो तो बन ही जाएँगे। तो अगर हम वो बन जाते हैं और हम लीडर ऑफ द ऑपोज़िशन भी आपको दे देते हैं तो मसला है, और आपने वादा भी किया था। तो क्यों चेंज कर रहे हैं इसको? अब ज़रदारी साहब को यहाँ पीछे हटना पड़ेगा। अगर वो चाहते हैं कि किसी स्टेट के ये उनके ऊपर ये इल्ज़ाम ना लगे
کہ وہ اب اسٹیبلشمنٹ کی گود میں جا کے بیٹھ گئے. بیکاز دیکھیے یہ تو الزام لگے گا اور لگنا شروع ہو گیا ہے, اور پیپلز پارٹی کافی ڈیفینسو پہ جا رہی ہے, اور یہ تو میں کے اندر بھی یہ باتیں چلیں گی. اس لیے جتنی جلدی یہ طے پا جائے, یہاں جو بھی کمپرومائز کرنی ہے زرداری صاحب نے تاکہ پیچھے ہٹے, کیونکہ یاد رہے کہ یہ پہل جو ہے یہ زرداری صاحب کی طرف سے ان کی اسپیچ کی وجہ سے یہ ہوئی. بہت سی باتیں انہوں نے ایسی کھڑی کر دی جس کی ضرورت نہیں تھی, جس کی وجہ سے پھر تلخیاں شروع ہوئی. تو اگر یہ معاملہ طے ہو جاتا ہے ان دا نیکسٹ 2 ویکس 3 ویکس جب بھی یہ ایشو ہے, اور اس کے ساتھ گیلانی صاحب کا معاملہ بھی طے ہو جاتا ہے, تو میں سمجھتا ہوں پھر ایک پریشر آئے گا ٹو گیٹ ٹوگیدر. اب وہ گیٹ ٹوگیدر جو ہے وہ بجٹ کے وقت ہی ہو سکتا ہے, پنجاب میں نہیں, سینٹر میں. وہ زرداری صاحب کو بھی سوٹ کرتا ہے اور نواز شریف صاحب کو سوٹ کرتا ہے. زرداری صاحب کو اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ اگر بجٹ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو جاتا ہے, بجٹ نہیں پاس ہوتا یا اور مسئلے بن جاتے ہیں, کرائسس ہو جاتی ہے, تو اس میں پھر ظاہر ہے اٹ مینس چینج, اور پھر تبدیلی پھر ابلنی شروع ہو جاتی ہے, پھر اپرچونٹیز نکل آتی ہیں فار نیو الائنسز, اور دونوں کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنے پانی میں ہیں. اور اگر میاں صاحب نے اپنے راستہ اختیار کرنا ہے علیحدگی کا باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے ایکسکلوڈنگ پی پی پی, تو پھر وہ بجٹ کے بعد موقع آئے گا کہ ایکس باہر نکلا جائے. اگر گورنمنٹ کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر باہر نکلا جائے, اگر نہیں کامیاب ہوتی تو پھر گورنمنٹ باہر نکل جائے گی, پھر کوئی اور ڈائلیکٹک شروع ہو جائے گی, پھر دیکھا جائے گا. بالکل. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت باقی سیاسی جماعتوں کا تو یہی کوشش ہوگی کہ کسی طریقے کے ساتھ مرم پٹی کی جائے, اور میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کو بھی اس بات کا احساس ہو جائے گا. انہوں نے اگر کوئی پیغام دینا تھا اسٹیبلشمنٹ کو کہ ہم نہیں یہ کرنے جا رہے, ہمارے اوپر تلوار جو ہے اس کو نہ استعمال کریں, ہمارا گلا نہ کاٹیں سندھ کے اندر, وہ تو پیغام چلا ہی گیا ہے. کیونکہ ظاہر جیسے اب سولنگی صاحب نے کہا اسٹیبلشمنٹ تو بڑی خوش ہوگی, مگر مجھے اس بات کا احساس ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اتنی بھی خوش نہیں ہے کہ چھلانگیں مار رہی ہے خوشی سے. انہیں پتہ ہے کہ یہ کرائسس ابھی کہیں گئی نہیں ہے, یہ کرائسس چل رہی ہے, اور یہ کرائسس دن بدن از ناٹ پی ڈی ایم ورسز عمران خان, یہ کرائسس بن رہی ہے کچھ اور, پیپل ورسز اسٹیبلشمنٹ, اور پیپل کا جو رخ ہے وہ نواز شریف صاحب کی طرف ہے. تو اس اور اسپیشلی میجورٹی پنجاب پروونس, تو اس لیے یہ میں سمجھتا ہوں گیم آن ہے. گیم ڈیلے ہو گئی ہے, شاید لو لیول پہ چلی گئی ہے, مگر گیم آن ہے. جب تک نواز شریف صاحب تلے میں کہ جی ہم نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کامیاب ہونے دینا اس رول کے اندر کہ وہ اب اگلے 10 سال پھر اس ہائیبریڈ رژیم کے تحت اس ملک پہ حکمرانی کریں اور ساری سیاسی جماعتیں اور جمہوری نظام کی خاتمہ کریں, جو کہ ہونے جائے گا, ہو جائے گا اگر یہی چلا. زرداری صاحب آج اپنی حکومت بچا رہے ہیں, کل چھٹی ہو جائے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. جب چاہیں گے وہ چھٹی کر دیں گے, جتنے مضبوط ہوں گے وہ اتنے ہی زرداری صاحب کمزور ہو جائیں گے. یہ اگر زرداری صاحب کا خیال ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ مل کے اور پرو اسٹیبلشمنٹ ایک سلسلہ کھڑا کر سکتے ہیں اور نون لیگ کو باہر نکال کے, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. اسٹیبلشمنٹ پہلے دن سے اینٹی پی 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 ہے, اور جتنی مرضی چلاکیاں کر لے زرداری صاحب, ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کر لے. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اسٹیبلشمنٹ کا بہت اینٹی پی 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 سٹانس ہے. آپ نے دیکھا انہوں نے نواز شریف صاحب کے اوپر کتنا سخت پریشر ڈالا تھا جب نواز شریف صاحب کی نئی حکومت آئی, جہاں تک کہ چوہدری نثار کو ساتھ لے کے انہوں نے دھجیاں اڑا دی تھی پیپلز پارٹی کی. ایک سٹیج ایسی تھی کہ آپ کو یاد ہوگا یہ کہتے تھے کہ ٹیررسٹ فائنینسنگ جو ہے اس کے پولیٹیکل روٹس ہیں, اگر پولیٹیشینز کرپٹ ہے تو وہاں سے کرپشن جو ہے وہ ٹیررسٹ فائنینسنگ پہ جا رہی ہے. اتنا بڑا الزام لگا دیا تھا. پھر آپ کو یاد ہوگا اس کے بعد زرداری صاحب گرجے تھے نواز شریف صاحب کے اوپر, پھر ملک سے باہر بھی چلے گئے, جرنیلوں کو انہوں نے اٹیک کیا وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں ہمیں یاد ہیں. تو پیپلز پارٹی کے تو بڑی قربانیاں ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ, بے نظیر بھٹو صاحبہ, اس سے پہلے بھی بھٹو صاحب وغیرہ. تو یہ زرداری صاحب وہ ایک انسٹیٹیوشنل تھنکنگ ہے, اس کی چھٹی نہیں کرا سکتے. البتہ انسٹیٹیوشنل تھنکنگ مسلم لیگ کے بارے میں یہ ہے کہ مسلم لیگ تو ہمیشہ ہی پرو اسٹیبلشمنٹ پارٹی تھی, یہ نواز شریف سے آگے گڑبڑ کرتی ہے, اور اگر یہ کسی طریقے سے فارغ ہو جائے تو مسلم لیگ تمہاری پارٹی, تو ایسی کیا بات ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھنا یہ ہے کہ اب مسلم لیگ نواز شریف کی پارٹی ہے یا ایونچولی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی نکلے گی,
اور دوسری طرف یہ ہے کہ کیا زرداری صاحب کنونس کر لیں گے اسٹیبلشمنٹ کو کہ مجھے عمران خان کے ساتھ مل کے پارٹنرشپ کر لیں ہمارے ساتھ اور نون لیگ کی چھٹی کرا دیتے ہیں. میرا نہیں خیال ایسے ہوگا. جی تو سیٹھی صاحب میں یہاں پہ انٹرجیکٹ کروں گا 1 منٹ کے لیے, اور وہ یہ کہ پہلے جو آپ نے پہلے بات کی اور اس چیز کا آپ نے کہا کہ الزام تو لگے گا کہ پی 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 کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے. آپ کس حد تک سمجھتے ہیں یہ جو تاثر ہے خصوصاً یہ نون لیگ کی جانب سے اگر آپ دیکھیں, ان کے جو سوشل میڈیا وارئرز ہیں اور ان کے دیگر لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں جی ڈیل کر لی ہے سرداری نے, تو وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جا کے جیسے آپ نے کہا گود میں بیٹھ گئے. آپ کس حد تک سمجھتے ہیں کہ اس الزام میں حقیقت ہے, کیونکہ آپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کی ایک ہسٹری ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف سٹرگل کی اور پوری ایک مخاصمت رہی ہے, لیکن ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی سائنز ہے کہ بات چیت جو ہے وہ جاری ہے زرداری صاحب اور ہائی کمانڈ کی؟ نہیں دیکھیے, ایسے نہیں ہوتا کہ ڈیلے اس طریقے سے ہو جائے. اسٹیبلشمنٹ کوئی کسی قسم کی کھلی ڈیل زرداری صاحب کے ساتھ نہیں کر سکتی. اس کی 2 وجوہات. ایک تو عمران خان نہیں ہونے دے گا, جیسے سونگے گا کہ کچھ ہونے جا رہا ہے وہ زرداری صاحب کے ساتھ ٹنگے چنگے اچھے خاصے ان کو پھر جیلیں کاٹنی پڑ جائیں گی, آپ دیکھیے گا. ایسی کوئی بات نہیں ہے. نمبر 2, اور یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ بات مان ہی نہیں سکتی پبلک میں کہ ان کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے زرداری صاحب کے ساتھ. انہوں نے تو زرداری صاحب کو مسٹر 10% سے لے کے پتہ نہیں کیا کیا نہیں کہا اور کیا کیا نہیں کہہ رہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ میں نے ابھی پیپلز پارٹی کے کچھ لوگوں سے بات کی ہے, آدھے جیالے ہیں آدھے پریگمیٹک قسم کے لوگ ہیں. میں نے کہا بھائی کیسے آپ کی واٹ یو تھنک. وہ ظاہر ہے جو لوگ تو سمجھتے ہیں کہ آئی ایم اے جرنلسٹ, مجھے کچھ ایسی بات کہہ دی تو میں کچھ کہہ دوں گا تو اڑ جائیں گے, تو میں اس لیے نام نہیں لیتا. مگر جو اندر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز ایم ایل ایز جو ہیں انہیپی کہ اب وہ کہتے ہیں ہم شکل نہیں دکھا سکتے, اسپیشلی اپنے لوئلسٹ جو ہیں, جو پرانے جیالے ٹائپ پیپلز پارٹی کی سپورٹ بیس جو کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ, کہ ہم شکل نہیں دکھا سکتے, ہم بڑے شرمندہ ہیں کہ یہ کیا ہوا اور کیسے ہوا. اور نواز شریف صاحب نمبر لگا رہے ہیں, آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں. اور پیپلز پارٹی آج نہیں کل, کل نہیں پرسوں. تو بالکل اس کے برعکس جو گراؤنڈ سچویشن ہے وہ ہو رہی ہے ڈیولپ. زرداری صاحب ول بیکم اے لوزر, نواز شریف صاحب ول بیکم اے ونر. اگر دونوں اکٹھے ہو جائیں تو دونوں ونر ہو سکتے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں آنیسٹلی کہ دونوں ونر ہو سکتے ہیں. ایڈجسٹمنٹس ہو سکتی ہیں فار دا نیکسٹ الیکشنز, اور اس کے بعد کیا اس میں نواز شریف صاحب کو کنسیشنز دینے پڑیں گے زرداری صاحب کو, تاکہ وہ اس راستے سے ان کو ہٹایا جائے. مگر ساتھ ساتھ زرداری صاحب کو بھی اپنا غصہ ٹھنڈا کرنا پڑے گا. دونوں سائڈز نے ایک دوسرے کے اوپر بہت زیادتیاں کی ہیں, تاریخ ہے پوری کی, اور اس لیے یہ کہنا کہ جی اس نے زیادتی کی, اس نے کی, اٹس ناٹ ٹرو. اور یہ اعتماد جو ہے یہ بڑی مشکل سے مولانا نے بیچ میں پڑھ کے یہ بنایا تھا, اور کیونکہ یہ اس وقت ایک ہیٹرڈ تھی فار عمران خان اور یہ سلیکشن. مگر مگر اب وقت آ رہا ہے کہ ان کو پھر اکٹھا ہونا پڑے گا. نہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے تو جو کچھ گوانا تھا وہ گوا دیا. وہ تو ڈیسپریشن میں بہت کچھ کر سکتے ہیں. زرداری صاحب کو سوچ کے چلنا پڑے گا, چلاکیاں کے بغیر اعتماد بنانا پڑے گا. نواز شریف صاحب کی ڈیسپریشن جو ہے وہ کین کریٹ بگ پرابلمس. ابھی اگر آپ ڈسکس کرنا چاہیں کہ اس وقت کسی آپ شاید بعد میں آپ یہ بات کرنا چاہیں کہ آرمی چیف کا جو بیان آیا ہے اباؤٹ پیس ان دا ریجن اور یہ وہ نیشنل سیکیورٹی وغیرہ, اس کا بھی حوالہ, یہ ساری ڈیبیٹ جو ہو رہی ہے اس کے اندر اس کا بھی حوالہ ہے, ایک لنک بھی ہے جو کہ ہم ڈسکس کر سکتے ہیں. بالکل. سیٹھی صاحب ایک اور کوئک کوئسچن آپ سے, دیکھیں صرف استعفوں پہ تو ڈفرنس نہیں ہو سکتا نا, اور بھی ہماری جو انفارمیشن ہے کہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں جہاں پہ ڈس اگریمنٹ آیا دونوں بڑی پارٹیوں میں. آف کورس ریزگنیشنز بینگ دا ٹاپ موسٹ جو آئٹم تھا, لیکن اور بھی معاملات تھے. آپ کے علم میں ہے ایسی کوئی بات جو, اور ظاہری بات ہے چونکہ آپ بڑے ویل انفارمڈ ہوتے ہیں, کہ اور کیا پوائنٹس آف ڈفرنس ہیں ان کے درمیان؟ نہیں, سولنگی صاحب بہتر جانتے ہیں, آئی تھنک از ویری ویل انفارمڈ, ان سے پوچھ لیتے ہیں. مگر اب زرداری صاحب کی جو ڈار صاحب سے بات ہوئی, دیٹ واز آن دا مین کوسچن آف لیڈر آف دی اپوزیشن کون بنے گا, اس کے اوپر دونوں نے بڑی, میری اطلاع ہے دونوں نے ہارڈ لائن لی. ڈار صاحب نے کہا نہیں یہ تو ہماری رائٹ ہے. زرداری صاحب ادھر ادھر ہو رہے تھے کہ نہیں دیکھے نا جی یہ, دیکھے نا جی وہ, یہ ہے وہ ہے.
تو یہ تو ڈفرینس ہے، ریزگنیشنز کا ڈفرینس ہے. زرداری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ تیار نہیں تھے لانگ مارچ کے لیے، یہ بھی میں نے سنا ہے. پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے تو تیاری کوئی نہیں کی تھی، یو ور نیور سیریس. دیٹس ناٹ ٹرو. انہوں نے تو ابھی بھی تیاری ہے اگر ضرورت پڑے کہ ملتان سے حمزہ لیڈ کرے گا اور لاہور سے پھر مریم چلیں گی، ہفتہ لگائیں گے یہ جی ٹی روڈ پہ اور یہ جائیں گے اور یہ کر سکتے ہیں. کوئی ایسی بات نہیں. 20-30-40 ہزار بندہ کوئی پرابلم نہیں ہے نون لیگ کے لیے بھی اگر یہ کرنا ہی پڑا تو. پرابلم ٹائم کا ہے اور سچویشن کا ہے، گرمی کا ہے اور باقی چیزیں. اس لیے ویٹ فار دا بجٹ، شور شرابہ، اور پھر دیکھتے ہیں آگے یہ لوگ کیا فیصلہ کرتے ہیں. بٹ آئی تھنک اگر ورسٹ کیس سیناریو تو یہی ہے کہ سنس جس کے پاس کچھ گروانے کو نہیں ہوتا وہ پھر آخری کا پتہ کھیل دیتا ہے. وہ کہتا ہے یار میرا اور کتنا نقصان ہو سکتا ہے. تو وہ سٹیج جو ہے اس کو آپ رول آؤٹ نہ کریں کہ میاں صاحب سولو فلائٹ ود مولانا لانگ مارچ بھی کریں گے، ریزگنیشن بھی کر سکتے ہیں. جی اچھا، یہ ہمارے ایک ویور ہیں، وہ یہ پوچھ رہے ہیں سجاد خان کہ کیا نواز شریف واپسی کا فیصلہ کر سکتے ہیں ان حالات میں؟ نہیں، سمپل. جب نواز شریف صاحب نہیں واپس آئیں گے، نواز شریف صاحب اسی وقت واپس آئیں گے جب کہ انہیں اس بات کا احساس ہوگا کہ اسٹیبلشمنٹ از نیوٹرل. اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل بالکل نہیں ہے اور ابھی شارٹ ٹرم میں امکان بھی نہیں ہے. اچھا تو سیٹھی صاحب مجھے تھوڑا سا یہ میں سولنگی صاحب آپ کی اجازت سے آئی نو میں آپ کو نہیں وہ موقع دے رہا، یہ جب ہم کہتے ہیں نیوٹرل جو ہے اسٹیبلشمنٹ ہو جائے یا ہو گئی ہے یا ہونا پڑے گا، اس سے مطلب کیا ہے؟ مطلب کیا اسپیسیفکلی کیا ہم اس سے اخذ کر سکتے ہیں؟ مطلب دیکھیے ابھی تو وہ تو کہتے ہیں ہم نیوٹرل نہیں ہیں، ہمیں مت سیاست میں انوالو کریں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا. مطلب کیا 2-3 بڑی بڑی باتیں ہیں جو کہ ان کی نیوٹرلٹی یا غیر جانبداری کا ثبوت ہو سکتی ہیں؟ کوئک ون. کون یہ اپنے سولنگی صاحب کہیں گے یا میرے کھاتے میں پھینک دیا آپ نے؟ نہیں میں آپ کے کھاتے میں کہہ رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ڈیفائن کریں نا. دیکھیں اب آپ جو ہیں ہمارے ملک کے مایا ناز کیا مبصر ہیں، ایڈیٹر ہیں، لکھاری ہیں، پبلشر ہیں، تو پھر اب آپ کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا سائنز ہیں غیر جانبداری کے، تاکہ ہم یہ بات دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ والے بھی دیکھیں. اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے اس گورنمنٹ کو. اسٹیبلشمنٹ کے بغیر 2 دن بھی یہ گورنمنٹ رہ سکتی ہے. اسٹیبلشمنٹ نے پہلا الیکشن جتایا، ابھی جو ہارنے جا رہے تھے اس سے بچایا. وہ سارا وقت یہی کہتے ہیں ایک صفحہ ایک صفحہ ایک صفحہ، وہ اور ہم ایک ہی ہیں. تو اب اور آپ کو کیا چاہیے ثبوت؟ پھر نون لیگ والے کہتے ہیں ہمارے پاس ثبوت ہے، ان کے لوگ فون کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. اب اس کے علاوہ کچھ باتیں اور بھی مجھے پتا ہے جو کہ میں نہیں کہنے کے لیے تیار. چلے کوئی اشارہ ہی دے دیں نا، نہ پوری باتیں بتائیں، کوئی ہنٹ تو دے نا. یہ کافی نہیں ہے یار، یہ کوئی بچوں والی بات تو نہ کریں آپ. سارا پاکستان کہہ رہا ہے کہ ایک بات کہہ رہا ہے تو ان کو پاکستانیوں کو کیا سکھانے کی ضرورت. چلیے سولنگی صاحب اوور ٹو یو. جی سیٹھی صاحب، جو بنیادی مقصد تھا ای ڈی ایم کا، اگر آپ پچھلے سال 20 ستمبر کو جو اجلاس ہوا تھا اس کے اعلامیے کو پڑھ لیں، اس کا جو بنیادی نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ ملک کی سیاست سے الگ ہو اور جو منتخب لوگ ہیں وہ بااختیار ہونے چاہیے، ان کے معاملات میں مداخلت نہ ہو، اور اس بنیاد پر ایک قومی اتفاق رائے پیدا ہو اور یہاں تک کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بھی بنے اور یہ طے ہو جائے کہ جو آئین میں لکھا ہے جو اداروں کا، افراد کا، جماعتوں کا جو کردار ہے اس سے آگے پیچھے نہ ہو معاملہ. لیکن جو اب تک ہوا ہے، جس طریقے سے پیپلز پارٹی نے پہلے گجرانوالہ کا جو جلسہ تھا اس پر ایک طرح سے اشاروں کنایوں میں یہ بات کی کہ جی آپ تو یہ گیم کو کہیں اور ہی لے کر گئے ہیں، تو اب جو نتیجہ نکلا ہے، جو بد اعتمادی دوبارہ امڑ آئی ہے، اس کے بعد یہ تو
वक्त का मामला है कि किस वक्त ये लोग अलग होंगे एक दूसरे से, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। लेकिन जो भी सूरत हाल बने, अगले इलेक्शन के बाद क्या ये आपको यकीनी नजर नहीं आता कि अगर नून लीग की हुकूमत बनती है तो पीपल्स पार्टी और पीटीआई और कुछ और ग्रोथ काफी पैदा किए जा सकते हैं, कुछ हैं, वो स्पॉइलर का वो रोल प्ले करेंगे। और अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई और कुछ लोगों के साथ हुकूमत में आती है तो नून लीग से वही काम कराया जाएगा। यानी कि जो जो जिस मकसद के लिए इकट्ठे हो गए थे वो मकसद जो है वो तकरीबन फौत हो चुका। आप सही कह रहे हैं, बहुत से अभी ऑप्शंस हैं एस्टेब्लिशमेंट के पास कि इनको डिवाइड करके रखने का, और जरदारी साहब की अपनी एम्बिशंस भी हैं और वो बहुत सी मुश्किलात में भी हैं सिंध के अंदर, ज़ाती तौर पे भी और सियासी तौर पे भी, जिसका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट के प्रेशर पे है के साथ है। तो जाहिर है ये आप वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, जरदारी साहब अपनी सर्वाइवल भी देख रहे हैं, अपनी ज़ाती और अपनी फैमिली की, और उसके साथ पीपल्स पार्टी की भी, इसमें तो कोई शक नहीं है। मगर और दूसरी तरफ ये देखिए ना कि अगर मियाँ साहब ये तुले हुए हैं कि हमने डिस्टेबलाइज करके रखना है, एस्टेब्लिशमेंट को भी डिस्टेबलाइज करके रखना है और पीटीआई को भी, तो या तो फिर वो कामयाब होंगे या नहीं कामयाब होंगे। अगर नहीं कामयाब होते तो फिर बैठे रहे बाहर 7 साल, अगर कामयाब होते हैं तो बहुत सख्त मसले बन जाएंगे। मैं अब आपको हवाला देता हूँ जिसकी तरफ मेरा इशारा है, और आपने कहा था आज ये भी आप डिस्कस करेंगे कि जनरल बाजवा की जो स्पीच है, जी जी बिल्कुल। तो जरा उसकी तरफ चलते हैं, वहां से शायद कुछ सबक सीखे हम। बहुत बातें की हैं, कल आपका प्रोग्राम भी इस पे था। यकीन करें जब ये स्पीच की जा रही थी तो मुझे लोग फोन कर रहे थे कि जी बाजवा साहब की स्पीच सुनिए। मैंने नहीं सुनी। मैंने कहा क्या होगा उसमें जो पहले हमने नहीं सुना। उसके बाद जब वो रिपोर्टिंग हुई कि जी ये कह दिया वो कह दिया, कमाल हो गया, वाह वाह, और स्पेशली लिबरल लोग, ओ जी वो उन्होंने बड़ी जबरदस्त बातें की। फिर ये बात चली कि जी ये बातें तो जब सिविलियंस करते थे तो गद्दार थे, और आज वो कर रहे हैं तो बड़े पेट्रियाटिक इम्पल्स है। दरअसल यार हमने ये सब चीजें सुनी हुई हैं, मैं ज्यादा इसमें सिनिकल नहीं होना चाहता, मगर मुझे ये टैक्टिकल स्ट्रेटेजिक, 5 दिन पहले तो इस्लामाबाद में नेशनल सिक्योरिटी के जो लोग हैं वहां हमें ये कह रहे थे कि सवाल ही पैदा नहीं होता कि अगर आर्टिकल 370 रिवर्स नहीं होता हम तो इंडिया के साथ बात भी नहीं करें। और एक दिन 3 दिन के बाद इतनी लंबी चौड़ी पेशकश कि जी जिक्र ही नहीं है 370 का, रेजोल्यूशंस का जिक्र नहीं, और बड़े लंबे चौड़े और नक्शे खींचे जा रहे हैं। माजी को दफन करके आगे चलने की बात। आगे चलने की बात, ये रातों रात तो नहीं होता ना, तो अगर रातों रात होता तो फिर टैक्टिकल होगा, स्ट्रेटेजिक तो हो नहीं सकता। मगर टैक्टिकल है या स्ट्रेटेजिक है, खैर वक्त तो हम करेंगे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, जंगजू तो हम नहीं चाहते। मगर उन्होंने एक और बात की है ना, वो कह रहे हैं कौन सी नेशनल सिक्योरिटी होती है जो कि जहाँ के इफ योर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। अच्छा, सारे तजियाकार इसको मिस कर रहे हैं हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। मुझे अब 1 साल हो गया है लिखते हुए कि हाउस आपका दिन ब दिन डिसऑर्डर में जा रहा है, दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है, खुदा का खौफ करें, हाउस को इन ऑर्डर करें। हाउस के इन ऑर्डर के 2 पहलू हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिटिकल कंसेंसस। लड़ाई झगड़े बंद, सेम पेज, कॉन्स्टिट्यूशनल पेज। वो तो हुआ नहीं, ना इकोनॉमी चल रही है ना कंसेंसस है, हाउस इज टोटली डिवाइडेड इन एवरी वे एंड वीकेंड। जब मैं कह रहा था कि जी इसकी वजह से आप एक्सटर्नली स्टिच अप करें और इंटरनली स्टिच अप करें ताकि गड़बड़ ना हो जाए। अब इंटरनल स्टिचिंग अब तो हो नहीं रही, तो एक्सटर्नल पैगाम दिए जा रहे हैं कि जी वो देखिए ना हम तो बड़े पीसफुल। बात यह है कि वो लोग जो बाहर बैठे हुए हैं वो क्या सोच रहे होंगे, उनका जो फायदा उन्होंने जो उठाया है वो आपकी डिवीजन की वजह से उठाया है। वो जो आप आज इल्जाम लगाते हैं हाइब्रिड वॉरफेयर ये वो वगैरह, वो क्यों कामयाब होता है? बिकॉज यू आर डिवाइडेड। आज आप तस्लीम कर रहे हैं कि हाउस डिवाइडेड नीड्स पीस ओवरचर्स एक्सटर्नली, ताकि एक्सटर्नली वो नाजायज फायदा ना उठाए। Then what are you doing about the internal division in the house? Nothing. House divided is weak.
Therefore, we have to make peace. I'm sorry, this doesn't cut ice with me. Stitch up the house. Stitch up the house, then you don't have to fear anybody. Then you can dictate your terms, foreign policy terms. जब आपके हाउस डिवीजन है इस किस्म की और आपके नेशनल सिक्योरिटी इदारों के ऊपर हाउस के अंदर से अटैक आ रही है, तो दुश्मन को क्या करने की कोई जरूरत? वो तो आप सारा काम हम खुद ही कर रहे हैं। तो इसलिए आई थिंक यहाँ कोर जो इशू था वो था हाउस डिवाइडेड, और इसी के ऊपर डिवीजन बात होनी चाहिए कि व्हाई इज द हाउस डिवाइडेड, हु हैज डिवाइडेड द हाउस, व्हाई हैव दे डिवाइडेड दिस हाउस, कैसे ये डिवीजन खत्म होगी। और अगर डिवीजन ऐसी चलती रही तो फिर आप आज, पहले मैं हमेशा ये कहता रह गया कि पहले बलूचिस्तान में आपको कुछ लोग बुरा भला कहते थे, फिर अब फाटा में हमने सुना है बुरा भला कहने लगे हैं, सिंध के अंदर भी तो कहते ही है ना, कराची में शायद ना कहते हो, सिंध में तो कहते ही हैं, अब पंजाब में कहना शुरू कर दिया। तो इस सूरत में आप ये जो सिस्टम आपने बनाया है जो क्लियरली नहीं चल रहा है, और आप एक मेजर सियासी जमात आपके खिलाफ खड़ी हो गई है, यहां तक वो कहते हैं हम डिस्टेबलाइज, कॉन्शियसली डिस्टेबलाइज करेंगे आपको भी और पीटीआई की हुकूमत को भी। तो फिर सिलसिला कैसे चलेगा रजा? तो फिर ये कौन से दुश्मन हैं जो इसका नाजायज फायदा नहीं उठाएंगे, या कौन से हैं जो आपकी बात मान लेंगे, कहेंगे नहीं नहीं बड़ी अच्छी इनिशिएटिव आया है। और शायद ये भी दुश्मन सोचे कि ये तो कमजोरी का इशारा है, ये मजबूती का इशारा नहीं है, ये वीकनेस है कि हम अब कह रहे हैं कि जी पीस इन द रीजन, हम तजारत की बात कर रहे हैं, जबकि हम जैसे गरीब और आप जैसे गरीब कब से ये बातें कह रहे हैं, और हमें गद्दार कहा जाता था जैसे अभी आपने कहा, और रिजेक्टेड और फलाना और डिंगड़ा। तो अगर आपने वही रास्ता लेना है तो जिन लोगों ने ये सारी पेशकदमी की थी तो उनका साथ लेना, आप उनकी पिटाई तो ना करें आप जैसे आप कर रहे हैं। और इमरान खान तो ना इधर का ना उधर का, इज अ वेदर कॉक, और वो भी अच्छा नहीं आपके लिए। तो मुझे तो मायूसी है इस बात की कि कोई सीरियस डीप थिंकिंग नहीं हो रही एस्टेब्लिशमेंट के अंदर इन द रियल नेशनल इंटरेस्ट। रियल नेशनल इंटरेस्ट इज अ यूनाइटेड पाकिस्तान, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पाकिस्तान, एक इकोनॉमिक ग्रोइंग पाकिस्तान, वो लिंकेजेस बनाएगा। आप लिंकेजेस नहीं बना सकते, एस्टेब्लिशमेंट लिंकेजेस नहीं बना सकती विदाउट द कंसेंसस इन दिस सिविल सोसाइटी एंड इन द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम। सारी सियासी जमातें एक बात कहती रह गई एट वन स्टेज और अनदर कि यार कुछ कुछ चीजें बैक बर्नर पे रखो और बात आगे करें। उनको गद्दार कर दिया। मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने बैक बर्नर के क्या, उन्होंने 50 साल पीछे फेंक दी कोर इश्यूज और कहा जी चले जी लेट्स मूव ऑन। वो चले गए, वापस आ गए आप उसी गेम के ऊपर। तो अब बात यह है कि ये कड़वी बातें लगेंगी आपको, मगर इसमें बड़ी हकीकत है। और मैं समझता हूँ कि अब नून लीग के अंदर ऐसे लोग पैदा हो गए हैं जो कि इन चीज़ों को दोहराएंगे और ये बातें करेंगे, और दिन ब दिन ज्यादा लोग ये बातें करेंगे। इसलिए मेरा एक सिनिकल सा सवाल है सेठी साहब, और वो सवाल ये है कि घर के अंदर आपने इत्तेफाक पैदा नहीं किया, घर के अंदर लड़ाई चल रही है और लड़ाई तेज हो रही है ठंडी होने की बजाय, और आप जो बाहर का जो फ्रंट है उस पर जो है वो अमन की आशा खेल रहे हैं। हो मेरी ख्वाहिश है कि मेरा ये थीसिस जो है वो गलत हो, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन क्या इसका मकसद ये तो नहीं है कि क्योंकि घर के अंदर लड़ाई जारी रखनी है तो एक बाहर का फ्रंट जो है वो हम बंद कर रहे हैं, वहां से हमें जो है वो अमन चाहिए ताकि अंदर लड़ाई जो है वो ठीक लड़ सके। आई होप आई एम रॉन्ग। आई होप यू आर रॉन्ग, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि बाहर जो लोग बैठे हैं वो बेवकूफ नहीं है, वो बिल्कुल वो सब समझते हैं, उनके इंटरेक्शंस रहे हैं मुख्तलिफ एस्टेब्लिशमेंट्स में एक दूसरे के साथ। अमेरिकन आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप भी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं अमेरिकन को, इंडियंस आपको बड़ी अच्छी तरह जानते हैं, आप भी इंडियंस को बड़ी अच्छी तरह जानते हैं।
सो इसलिए ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, आप जितने मर्जी स्पीचेस कर लें इस किस्म की, पाकिस्तान के अंदर बड़ी वाह वाह हो जाए, इंडिया के अंदर भी वाह वाह होगी, चले एटलीस्ट कोई थोड़ा सा स्टेप बैक हुआ। मगर अगर कोई तारीख लिखना चाहे, और मुझे पता है कुछ लोग इसके बारे में सोच रहे हैं कि ये स्टेप बाय स्टेप 2018 के बाद आज हम यहाँ कहाँ पहुंचे हैं, जहाँ आर्टिकल 370 का जिक्र भी नहीं किया, और अब बातें हो रही हैं कि जी peace in the region and trade and linking and strategic depth is not military but economic. तो इसलिए ये आपकी थीसिस में वजन हो सकता है कि क्योंकि अंदर ये सिस्टम चेंज करना चाह रहे हैं और अंदर ये चाहते हैं कि ये और मसले ना बने, तो ये बाहर के जो बॉर्डर्स हैं या बाहर के साथ जो दोस्तियां हैं या दुश्मनियां को स्टिच अप किया जाए, इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। वो भी जानते हैं बाहर, वो भी अपने मफाद के लिए सब कुछ करेंगे। तो अगर आप कहते हैं कि हाइब्रिड वॉरफेयर हो रही है और दुश्मन कर रहा है, तो वो चलेगी, वो नहीं खत्म होगी। जी रजा। जी, मैं बहुत क्विक सवाल है सेठी साहब, देखिए आपने और सोलंकी साहब ने दोनों ने बात कही और अपना सिनिकल साइड जो है इस पूरी डेवलपमेंट की कही, लेकिन आपके ख्याल से ये अच्छी बात नहीं है कि ये कुछ रीथिंक हो ही रहा होगा ना? देखिए ऐसे तो ये चीजें नहीं होती, और जो उन्होंने कहा कि अपने घर को अंदर ठीक करने की बात कही है, पुटिंग योर हाउस इन ऑर्डर, तो ये भी एक इशारा है। मैंने तो इसको इस तरह से इंटरप्रेट किया है कि जनरल बाजवा साहब ने बड़ी है कि मैं जो हूँ अंदर भी घर ठीक करूंगा और मैं अमन की बात भी करूंगा। अब मेरा जो क्वेश्चन है आपसे, और ये मेरी रेटिंग जाहिर बात है मेरी गलत भी हो सकती है, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब ऐसी चीजें आर्मी चीफ्स कहते हैं तो किस हद तक इंटरनल कंसेंसस भी होता है? क्योंकि जाहिर बात है ये एक इंपॉर्टेंट पहलू है अगर हम तारीख को देखें, और जनरल मुशर्रफ ने भी एक पीस प्रोसेस का आगाज किया था 2000 आगरा की विजिट से लेकर 4 पॉइंट फॉर्मूला तक, और उसके बाद हमने देखा क्या हुआ। आप ये बताइए कि क्या मौजूदा जो हालात हैं, मौजूदा जो सिचुएशन है, उसमें ये चीज मुमकिन भी है या नहीं? बड़े बड़े आप मुश्किल सवाल आप शुरू कर दिए। I'd rather not address these like this। इसके ऊपर बड़ी सोच विचार होनी चाहिए, मगर मोटी बात ये कही जा सकती है कि मैं भी बहुत उम्मीद करता हूँ, प्रे करता हूँ कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ये कहते हैं कि हाउस इज इन डिसऑर्डर, उस ऑर्डर को ठीक करेंगे। एंड देयर इज ओनली वन वे टू डू दैट एंड ही नोज इट। सवाल ये है कि हाउ टू डू इट, इवन इफ यू नो हाउ दैट यू वांट टू डू इट, हाउ टू डू इट। उसके लिए जिगर चाहिए, बिकॉज गलती भी तस्लीम करनी पड़ती है कि कुछ काम हमारी अच्छी नीयत से हमने किए थे, ठीक नहीं निकले। अब हाउ टू टेक अ यू टर्न, और यू टर्न इन द नेशनल इंटरेस्ट। वो वक्त अगर आ जाता है तो मेरे से सबसे पहले आई विल बी द फर्स्ट वन टू सल्यूट हिम एंड द एस्टैब्लिशमेंट, फर्स्ट वन। बट आई विल वेट फॉर एविडेंस। एंड अभी तक तो वर्ड्स हैं, वर्ड्स हमने बड़े सुने हैं तारीख, और हमेशा जब सुने हैं तो वो टैक्टिकल होते हैं, स्ट्रेटेजिक नहीं होते। क्योंकि हमें ऐसे लगता है कि एक स्ट्रेटेजिक विजन है एस्टैब्लिशमेंट की, विच इज परमानेंट, और वो शायद उससे हटना नहीं चाहते एज द एस्टैब्लिशमेंट। तो क्या वो वक्त आ गया? क्या एस्टैब्लिशमेंट को इस बात का एहसास हो गया? मेरा ख्याल है अभी नहीं हुआ। माय सेंस इज कि अभी भी इट मे बी टैक्टिकल, बट आई होप आई एम रॉन्ग। इससे बड़ी बात नहीं हो सकती अगर ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट आ जाए तो। ये तो पाकिस्तान की हिस्ट्री, तारीख तब्दील हो जाएगी। वील एक्चुअली बिकम नॉर्मल कंट्री, बट until then I await evidence। words is not enough, I want evidence। बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात कही कि ये नॉर्मल सी तरक्की, खुशहाली, इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोइंग कंट्री, इनर कंसेंसस, ये मौजूदा जो हालात हैं उससे निकलने का यही तरीका है। एक हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपसे ये पूछ रहे हैं, और ये चूंकि थोड़ा सा अनरिलेटेड है, वो जस्टिस काजी फाइज ईसा के बारे में बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि क्या वो बच जाएंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा, ये 5-6 नाजरीन ने मुझे कहा है, मैं उनके नाम अभी पढ़ूंगा तो फिर मुझे पीछे जाना पड़ेगा। आप कोई कमेंट दीजिए। साद अली हैं जो उन्होंने भी ये पूछा है। देखिए काजी साहब का केस तो बड़ा स्ट्रांग है, मगर एस्टैब्लिशमेंट का भी केस उनके खिलाफ बड़ा स्ट्रांग है। हाँ, और हमारी जुडिशरी इज वीक। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ आपको? बिल्कुल।
काफी कुछ कह दिया आपने। सो अच्छा, मुझे ये बताएं एनएस, मुझे आप ये बताएं, मैं आगे बढ़ते हैं, और ये आप मुझे थोड़ा सा इसके ऊपर भी, एक बड़ी अहम चीज है कि देखिए ये जो इस्तीफों की स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर एक बहुत बड़ी, पीडीएम की मैं बात कर रहा हूं, कि इस्तीफों पे जो खड्डा, क्या गारंटी है कि तो रजा हाउस जो है वो आपकी आवाज की तरह, क्योंकि देखिए बात यह है कि जिस पीडीएम जिससे सफरा है इमरान खान और एस्टेब्लिशमेंट से, उनके पास बहुत सारे और ट्रिक्स हैं स्लीव, इन देयर स्लीव। तो जरूरी नहीं कि ये इससे कोई पॉलिटिकल चेंज फौरी आ जाएगी। ये भी बहुत सारे लोग ये पूछ भी रहे हैं, सारी बात है, वो पीपीपी के प्रो जो हैं हमारे देखने वाले, वो ये सवाल पूछ रहे हैं। सेठी साहब, मैं इसमें इजाफा कर देता हूँ। जो पीपुल्स पार्टी का जो बयानिया है, वो ये है कि ये एक बहुत ही सियासी नापुख्तगी की हिकमत अमली है। अभी तक हमने पीडीएम को एक सही सिम्त में डाला है। पहले तो ये ज़िमनी इंतखाबात भी नहीं लड़ना चाहते थे, सेनेट के इंतखाबात भी नहीं लड़ना चाहते थे। अब जब हमने इनको इस रास्ता दिखाया तो देखा आपने, उससे फायदा हुआ। इमरान सरकार जो है वो डिफेंसिव हुई, उनको अपनी पड़ गई। और जिस तरीके से गिलानी जीते, ये एक तरीके से नो कॉन्फिडेंस था। अगर एस्टेब्लिशमेंट इनकी मदद ना करती तो ये उड़ गए थे। तो ये जो इस्तीफों का जो रास्ता है, ये खुदकुशी का रास्ता है, क्योंकि इसके नतीजे में कुछ नहीं होना है। वो चाहें तो 6 महीने तक इसको मुलतवी कर सकते हैं। हम नहीं एक्सेप्ट करते, जैसे पिछली दफा पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे तो वो एक्सेप्ट नहीं हुए थे। और अगर हमने करने भी हैं तो अगर ज़िमनी इंतखाबात ही कराने हैं तो हम लंबा अरसा लगा ले सकते हैं, और हम इनको इस अरसे में तोड़ भी सकते हैं। पीटीआई, पीपुल्स पार्टी की हुकूमत गिरा सकते हैं और इनको कमजोर कर सकते हैं। तो ये एक नाकाम हिकमत अमली है। बेहतर ये होगा कि हम इन पे हर तरफ से दबाव रखें, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट से बाहर भी, धरने शरने ये भी जारी रखें, और इनको इतना डिस्क्रेडिट करें, डेथ बाय 1000 कट्स, कि अगर ये मुद्दत अपनी पूरी भी करते हैं तो ये इतनी कमजोर हुकूमत हो कि सिलेक्टर्स और सिलेक्टेड दोनों डिस्क्रेडिट हों, और उसके नतीजे में एक मजबूत एक जो है वो हुकूमत मुस्तकबिल में बने। ये एक बयानिया है। जी, यही तो बयानिया है कि हमने नहीं चलने देना, ना खेडांगे तो ना खेडन देंगे। हमें नहीं फर्क पड़ता इकोनॉमी क्रैश करती है, क्या होता है, कि इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू अस, वी विल डू एवरीथिंग इन आवर पावर। ये फलसफा ये है ना कि हम नहीं चलने देंगे, हम डिस्टेबलाइज करके रखेंगे। आप कहते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ है, हम समझते हैं ये नेशनल इंटरेस्ट के हक में, बिकॉज हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, रिस्टोर द कॉन्स्टिट्यूशन। उससे बड़ा कोई नेशनल इंटरेस्ट नहीं हो सकता। इदारे अपने अपने दायरे में रहे, वगैरह वगैरह। तो अब तो ये चलेगा ना। और जैसे आपने कहा, अभी ना इकोनॉमी इंप्रूव करने वाली है, ना इमरान खान का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने वाला है, और एस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो है ना सवाल खड़े होने शुरू हो गए। लोग सवाल तो कर रहे हैं ना, बढ़ेंगे, ये कम नहीं होंगे। और अगर नवाज शरीफ साहब ने पूरी गन्स खोल दी, जिसकी बेसिस के ऊपर सारे जेलों में जाएंगे। मेरा ख्याल है मरियम तो तैयार है, मियाँ साहब ने आना नहीं है, बाकी जो तैयार है वो जाएगा, जो नहीं तैयार वो नहीं जाएगा। मगर अगर हट के एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर फिर बराह रास्त अटैक आनी शुरू हो गई, इट्स अ टेरेबल सिचुएशन। आप नेशनल इंटरेस्ट कहाँ गया फिर? यू थिंक इन दीज सर्कमस्टांसेस इस मुल्क में कोई इन्वेस्टमेंट करेगा? यू थिंक इन दीज सर्कमस्टांसेस कोई फैसले हो पाएंगे? जेलें भरी होंगी। आपको पता है इस वक्त सिचुएशन ये है कि इंडिया जैसे मुल्क के ऊपर ईयू ने ये कहा है कि हम आपकी फैसिलिटीज खत्म कर देंगे बिकॉज ऑफ रिप्रेशन इन इंडिया। अभी ईयू की एम्बेसडर जो आई हुई है, वो उन्होंने ये बयान दिया है कि आपका ट्रैक रिकॉर्ड ऑन ह्यूमन राइट्स ऑन दिस मीडिया फ्रीडम वगैरह वगैरह वगैरह, ये टेरेबल, ठीक करें इसको। बाइडेन की जो स्टेट डिपार्टमेंट की वापस ह्यूमन राइट्स के ऊपर इश्यूज बनने शुरू हो जाएंगे, तो इंडिया का सॉफ्ट इमेज इज टेकन अ बैटरिंग। अगर इंडिया के साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी आंखें दिखा सकती है,
آپ اگر اس قسم کی یہاں حرکتیں کریں گے تو آپ کا خیال ہے انٹرنیشنل کمیونٹی چپ کر کے بیٹھی رہے گی کہ یہ شاباش شاباش؟ وہ زمانے گئے جب کہ ان کو آپ کی سخت ضرورت تھی جس کے بغیر ان کا کام نہیں چلتا. اب تو ان کو صرف آپ کی ضرورت ہے طالبان کو سنبھالنے کی، اور وہ آپ سنبھال نہیں سک رہے، اس لیے اب وہ ڈیلز بھی ختم ہو رہی ہیں افغانستان میں. آپ کا کیا خیال ہے یہ ایف اے ٹی ایف جو ہے، یار آپ نے کیا نہیں کیا؟ میرا خیال ہے پاکستان نے دنیا کا کوئی ملک نہیں ہے اس سے زیادہ اقدامات نہیں اٹھائے کیے، ابھی تک آپ گرے میں ہیں. لسٹ میں، ہاں جی، بالکل بالکل گرے لسٹ میں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ یہ رکھا ہوا ہے امریکہ نے آپ کے اوپر، انڈیا نے آپ کے اوپر، انٹرنیشنل کمیونٹی نے آپ کے اوپر، تو یہ نہیں چھوڑیں گے. وہ آج اتارتے ہیں. آپ پہلے بھی نون لیگ کے دور میں، آپ ایک زمانے میں زرداری صاحب کے دور میں بھی اور نون لیگ کے دور میں بھی آپ وائٹ میں آ گئے، پھر گرے میں گئے. اب آپ خطرہ گرے سے بلیک میں، اور آپ نے اتنے کچھ کیا ہے پھر بھی آپ کو اتارنے کے لیے تیار نہیں. کیوں؟ ادھر آئی ایم ایف کہہ رہی ہے اسٹیٹ بینک کو آٹونومس کرے تاکہ فائنانس منسٹری جو ہے وہ حرکتیں بند کرے اور آئی ایم ایف پروگرام امپلیمنٹ کرے. آئی ایم ایف پروگرام تو تباہ کر دے گا آپ کو ان دا شارٹ ٹرم. 2-3 سال کے لیے تو یہاں تو چیخیں جو نکل رہی ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کہاں جائیں گے آپ؟ تو اس لیے دی اونلی وے آؤٹ از اے کنسنسس. اب میں ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. جب انڈیا کے پائلٹ کو ریلیز کرنا تھا ابھینندن کو، تو ایک میٹنگ کال ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، بالکل جس میں اپوزیشن کے لوگوں کو بلا لیا گیا تھا اور عمران خان صاحب اور آرمی چیف نے بھی آنا تھا اس میں. عمران خان صاحب تو آخری وقت پہ نہیں آئے مگر آرمی چیف چلے گئے تھے، اور وہاں بہت ہی سی بات ہوئی تھی کہ ہم انڈین پائلٹ کو ریلیز کرنا چاہ رہے ہیں، وی وانٹ یور سپورٹ، آپ کرٹیسائز نہ کیجیے گا ہمیں. اپوزیشن نے کہا اوکے ڈن. In a different situation, opposition can turn around and say, no, reject it. پھر آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ کا خیال ہے ایسے مواقع نہیں آئیں گے آگے؟ پھر آئیں گے، آ سکتے ہیں. بالکل اس لیے کیئرفل. اس وقت اس میٹنگ کے اندر شہباز شریف صاحب بیٹھے تھے، بڑی جلدی یس نو پرابلم ڈن. حاج آصف بیٹھے تھے، یس نو پرابلم ڈن. کل کو مریم بیٹھی ہوگی یا کوئی اور بیٹھا ہوگا تو شاید، یا یہ بھی آپ بیٹھے ہوں تو شاید نہیں کر سکیں گے ایسے. Because then when all بالکل bonds are broken, بالکل when all etiquette is broken, when all rules are broken, پھر یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی، پھر نیشنل انٹرسٹ یہی ہے کہ آپ فیصلے ہمیں کرنے دیں، آپ ہٹیں. You brought us to this pass. تو یہ سچویشن ایک وار لائک سچویشن ہوتی ہے. ابھی ایکسٹرنل وار تو نہیں، انٹرنل وار چل رہا ہے، اس کو بند ہونا چاہیے. اگر یہ وار ہوتا نا پی 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 اور پی ٹی آئی کا تو مجھے کوئی فکر ہی نہیں تھی. آئی ڈونٹ کیئر. پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے، مگر جب وار ود دی اسٹیبلشمنٹ ہونا شروع ہو جائے then we must all get involved, because at the end of the day the only thing that is permanent is the establishment, and the establishment A has to be protected, and B, it must play by the rules of the constitution so that it can be protected. یہ نہیں ٹھیک، اس لیے I am concerned. بالکل. تھینک یو انس، آپ نے بڑی جو اہم نقطے کے اوپر ہم اپنا شو آج کا کلوز کر رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سیاسی اختلافات ہر معاشرے میں، ہر سوسائٹی میں ہوتے ہیں اور پالیٹکس یہی چلتی ہے، مگر جب پرماننٹ انسٹیٹیوشنز آف دا اسٹیٹ یا جس کو ہم اسٹیبلشمنٹ بولتے ہیں، جب وہ اس کے خلاف سفارائی ہو جائے تو وہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اور اسی وجہ سے آئین کی حکمرانی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. آپ کے پریزنس کا شکریہ، ناظرین جنہوں نے دیکھا، سوال پوچھے، کامنٹس دیے، آپ کا بھی شکریہ. سولنگی صاحب تھینک یو فار پارٹیسپیٹنگ، اور انشاءاللہ ہم دوبارہ آپ کو ملیں گے منڈے کی رات کو. تھینک یو نجم صاحب، خدا حافظ. خدا حافظ.